Praise the Lord. I welcome each and every one of you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. இயேசுவினுடைய விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Let us all bow down and pray to God for His intervention in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய சந்திப்பு ஏற்பட நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம். Oh Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful day you given. பரலோக பிதாவே, இந்த அற்புதமான நாளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். And we are glad that Lord, you are also here to bless us. எங்களை ஆசீர்வதிக்க நீர் இங்கே இருக்கிறதை நினைத்து நாங்கள் சந்தோஷப்படுகிறோம். We welcome you, Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரே, உம்மை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். Take your place enthroned in our praises, O Father. எங்களுடைய துதிகளின் மத்தியிலே நீர் வாசம் பண்ணுவீராக. When we sing, Lord, all situation let it turn into rejoice. ஆண்டவரே, நாங்கள் துதிக்கும் போது எங்களுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளும் சந்தோஷமாய் மாறட்டும் அப்பா. Lord, when we pray and when we, Lord, hear your word, speak to us through your word, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது, ஆண்டவரே, நாங்கள் வார்த்தையை கேட்கும் போது உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு கூட பேசுவீராக. And this service is going to be a turnover in our life. இந்த ஆராதனை எங்க வாழ்க்கையில ஒரு திருப்புமுனை ஆராதனையாக இருக்கட்டும். Let your presence dwell in this place, O Lord. உம்முடைய ஆண்டவரே பிரசன்னம் இந்த இடத்திலே அசைவாடட்டும். And we want to receive your anointing today, Lord. உம்முடைய அபிஷேகத்தை இன்றைக்கு நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று நம்புகிறோம். Lord, let me rejoice in your presence this day. உம்முடைய சமூகத்திலே, ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னத்திலே நாங்கள் அகமகிழட்டும் இந்த காலை வேளையிலே. In the mighty name of Jesus we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. Amen. ஆமென். I hope all are doing good. நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நான் நம்புறேன். And we're going to sing a song and we're going to praise his holy name. அவரை நாம் பாடி, நாம் ஒரு பாடலை பாடி அவருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்த துதிக்க போகிறோம். Amen. ஆமென். Let's put our hands together. கைகளை தட்டி. Every move I make in you. You want me, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace, everywhere I look, I see your face. Every move I make in you. You ain't me, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace, everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace, everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na.
Hallelujah. Hallelujah. So every step that we take, Jesus with us. Amen. ஒவ்வொரு படி நாம் எடுத்து வைக்கும் போதும் அந்த நம்மோடு கூட இயேசு இருக்கிறார். And every breath we take also Jesus is with us. நாம் விடுகிற ஒவ்வொரு மூச்சிலுமே இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Because every day God is giving us a new grace, a new mercy and the love every day. ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய கிருபைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, இரக்கங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே புதிதாக இருக்கிறது. அவருடைய அன்பும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே புதிதாக இருக்கிறது. So when we experience his love, we can't keep quiet. So we are singing in his presence. அவருடைய அன்பை ருசி பார்த்த நாம் அமைதலாக இருக்கவே முடியாது. அவருடைய பிரசன்னத்தில் நாம் அவரை துதித்து மகிமைப்படுத்துவோம். Amen. We're going to sing one more song that God is able. He will never fail and he is the almighty God. இன்னொரு பாடலை நாம் பாட போகிறோம். அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒருபோதும் நம்மை விட்டு கைவிடுவதில்லை, விலகுவதில்லை. அவரால் எல்லாம் கூடும். அவர் மகத்துவமுள்ள ஆண்டவர் என்று சொல்லி நாம் அவரை உயர்த்துவோம். Let's all stand to our feet this morning and worship Him. Oh Jesus. God is able. He will never fail. He is Almighty God. Greater than all we see. Greater than all we ask. He has done great things. Lift Him up. Defeated the grave. Praise the Lord. Our God is able. In His name. In His name. We overcome. For the Lord our God is able. Oh yes. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lift Him up. He defeated the grave. Praise the Lord, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. Defeated the grave. Raised to life. Our God is able. In His name we overcome. Lift the Lord our God is able. Our God is able. God is with us. God will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened us. He will never fail us. He will never lift it up. Lift it up. Defeated the grave. Raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. Defeated the
defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. we overcome. For the Lord our For the last time, God is everyone everywhere sing together. lifted up, Defeated the grave. For the Lord our God is able. In His name we overcome. for the Lord Our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Put a mighty hand of praise to this wonderful God. Oh, thank you, Jesus. How many of you believe this morning that God is on our side? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆண்டவர் நம் பக்கத்தில் இருக்கிறார்? He never fails us. அவர் நம்மை விட்டு விலகுவதில்லை, He will not forsake us. நம்மளை விட்டு விலகுவதும் இல்லை. He will always be with us. நம்மோடு கூட இருக்கிறவர். Whatever struggles we go through in our daily life, ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எதிராய் எவ்வளோ நம்ம சந்தித்தாலும் we should know that we have a God on our side. நமக்கு தெரியணும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட எப்பொழுதும் இருக்கிறார். He will go before us. நமக்கு முன்பாக அவர் போகிறவர். He will never leave us. நம்மை விட்டு விலகுறதில்லை. His open arms is always there for us. அவர் ரெண்டு கைகளை நமக்கு விரித்து அவர் எப்பொழுதும் நமக்காகவே அவர் இருக்கிறார். He has done great things in our life. அவர் பெரிய காரியங்களை நமக்கு செய்திருக்கிறார். How many of you believe this morning? Just lift up your hands towards this wonderful God and say, God has done great things in my life. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவர் எனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார் என்று? In coming days He is going to do almighty things in my life. இன்னும் வருகிற நாட்களிலும் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். How many of you believe this morning? யாரெல்லாம் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? Our God is able. அவர் எல்லாவற்றையும் செய்கிறவர். Our God is able. அவர் எல்லாவற்றையும் செய்கிறவர். Everything is possible through this God. அவரால் செய்ய முடியும், எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். We cannot calculate. நம்மால் அதை அளவிட முடியாது. அந்த அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில அவரால் செய்ய முடியும். Thank you, Father. நன்றி இயேசுவே. As we praise you, as we worship you this morning. உம்மை துதிக்கும் போது, உம்மை ஆராதிக்கும் போதும், Thank you for your presence that fills this place. உம்முடைய ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்திற்காக நன்றி. இந்த ஆலயம் முழுவதும் நிரப்பினதற்காக நன்றி. And those who are watching through this online, இணையதளத்தின் மூலமாய் பார்த்து கொண்டுகிற ஒவ்வொருவரையும் let your presence fill them. உம்முடைய பிரசன்னம் அவர்களையும் நிரப்பட்டும். Let them hear your word this morning. அவங்க உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கட்டும் ஆண்டவரே. As we preach in this pulpit, let your word minister us this morning. ஆண்டவரே இங்கிருந்து பிரசங்கிக்கும் போது ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் நீர் பேசுவீராகப்பா. Thank you, ஊழியம் Lord. செய்வீராக. Thank you. நன்றி ஆண்டவரே. We give ourselves into your mighty hands. எங்களை முழுவதுமாய் நாங்கள் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். We open our hearts to receive your word this morning. ஆண்டவரே எங்கள் இருதயத்தை திறந்து உம்முடைய வசனத்தை கேட்க ஆர்வமாய் இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. Amen. With the joyful Lord, we gonna hear the word of God this morning. Our Pastor Ma is here. Evangeline will come with the word of God. Amen. And I will be translating in Tamil. So let us hear the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Okay. All are comfortable today? எல்லாரும் வசதியா இருக்கிறீங்களா? Because சௌகரியமா இருக்கிறீங்களா? டீச்சர் உட்கார்ந்திருக்காங்க. Because we love to be be in a comfortable place, comfortable with comfortable people.
நமக்கு தகுந்த ஆட்களோடையும் வசதியான இடத்துலயும் உட்காரத்தான் நம்ம எப்பவுமே விரும்புவோம். Some believers, they come to church and look up whether where is fan, and they'll sit down. சில விசுவாசிங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபேன் எங்க இருக்குன்னு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அங்கேயே உட்காருவாங்க. So some people, they register their name in that chair. They'll sit there only. சில விசுவாசிங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த சேரை அவங்களுக்கு பட்டா போட்டு வச்சிருவாங்க, அவங்க அதிலே தான் உட்காருவாங்க, அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க அந்த பேர் எழுதி. Because that is comfortable for them. ஏன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு சௌகரியம், அதுதான் அவங்களுக்கு வசதி. And some Christians, they think they believe that Christian life is very comfortable life. சில கிறிஸ்தவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ரொம்ப வசதியான வாழ்க்கை, நல்லா வாழலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Because some of us, we go to friends and we tell that you come to Jesus, everything will be fine. God will bless you, God will heal you, all these things. நம்ம நண்பர்களை பார்த்து நம்ம சொல்லுவோம், ஏசப்பா கிட்ட வந்தன்னா ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார், ஆண்டவர் உன்னை சுகப்படுத்துவார்னு நம்ம சொல்லுவோம். So that people, they have that in mind and they'll come to church. If they don't receive anything, they'll go back again. அவங்க அதை கேட்டுட்டு சர்ச்சுக்கு வருவாங்க, வந்த உடனே அதுல அவங்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு எதுவும் நடக்கலன்னா அவங்க வந்த மாதிரியே திரும்ப போயிடுவாங்க. They will tell to us like, please pray for us, nothing is happening. அவங்க எங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க, எங்களுக்காக ஜெபிச்சு கொள்ளுங்க, எதுவுமே வாழ்க்கையில நடக்க மாட்டேதுன்னு சொல்லி. But here in our Christian life, the comfortable is not a blessing. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில வசதியா இருக்கிறதுன்றது மாத்திரம் ஆசீர்வாதம் கிடையாது. It is very dangerous. அது ரொம்ப ஆபத்தானது சில நேரத்துல. Because we will stay only in that place, we won't go out of that. ஏன்னா நம்ம அதே இடத்துல தான் இருப்போம், அதை விட்டு வெளியே போக நம்ம மாட்டோம். So today we're going to see about that. It is little tough to understand because this is not a blessing. It's not what to say. அது என்ன சொல்றோம்? It's not a blessing news. எப்பொழுதுமே நாம் பிரசங்கத்தை கேட்கும்போது நமக்கு கடினமாக தான் இருந்திருக்குது. இப்பயும் நான் பேசுகிற இந்த பிரசங்கம் கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அது ஆசீர்வாதத்தை செழிப்பை குறித்து பேசுகிற பிரசங்கம் மாதிரி இல்லை. அதனால் உங்களுக்கு புரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், எனக்கும் கஷ்டம்தான். So when we see Deuteronomy chapter 1 verse 6, the Lord our God said to us at Hebron, you have stayed at this mountain long enough. உபாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும்போது, ஓரேபிலே நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மோடே சொன்னது என்னவென்றால், நீங்கள் இந்த மலை அருகே தங்கி இருந்தது போதும். Because this Israelite, the story, Moses, the leader, he is leading the people to the Canaan. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மோசே அவர் அந்த கானான் தேசத்தின் வழியாக அவர் நடத்தி செல்கிறார். அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். So it was 40 years totally. 40 ஆண்டுகளாக அவர்கள் பிரயாணம் இருந்தது. And they, at last they came at the final stage. அவங்க கடைசி அந்த தருணத்துக்கு அவங்க வந்த பிறகு they were staying in one mountain. அவங்க ஒரு மலையில தங்கி இருந்தார்கள். So what we see here is the people were very comfortable staying there. அவங்க அங்க இருக்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா இருந்துச்சு, வசதியா இருந்துச்சு. They forgot to go forward, or they forgot to go Canaan because everything was there, the food, the shelter, everything was good. சோறு வீடு எல்லாம் கிடைச்ச உடனே அங்கேயே அவங்களுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ஜோன் ஆன உடனே அவங்க கானானுக்கு போறதை காட்டிலும் அங்கேயே இருக்கிறத முக்கியத்துவப்படுத்திட்டாங்க. It is not the halfway, they came only a few days to go. பாதி வழி இல்ல, அவங்க கிட்ட நெருங்கிட்டாங்க, இன்னும் சில நாட்கள்ல உள்ள போயிட வேண்டியதான், அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நின்றுட்டாங்க. But the people mindset was like very comfortable there staying. It's okay, we will be here, no need to go to Canaan. ஆனா அந்த ஜனங்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அந்த கானான் தேசத்துக்குள்ள போக வேண்டாம், நம்ம இங்கேயே இருந்துக்கலாம், இங்க நல்லா வசதியா தானே இருக்கு அப்படின்ற எண்ணம் அவங்க வைத்திருந்தார்கள். After so much of fight with the kings and all, they came, but here they started to focus on only the comfortable area.
அவங்க பெரிய பெரிய ராஜா கிட்ட எல்லாம் சண்டை போட்டு எல்லாம் முடிச்சிட்டு இங்க வந்ததுக்கு பிறகு இங்க வந்து வசதியான வாழ்க்கை வசதியா இருக்குது, அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஜோன்ல அவங்க இருக்க விரும்புறாங்க. So one is that they got afraid of Canaan because there were so much of people were there to fight. அங்க கானான் தேசத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அச்சமா இருந்துச்சு. ஏன்னா அங்க நிறைய சண்டை போடுறதுக்கு நிறைய மனுஷர்கள் அங்கே இருந்தார்கள். So when we see here, there is a season in life where God tells us it's enough to stay here. சில நேரங்களிலே ஆண்டவர் நம்மோடு கூட சொல்லுவார், போதும் நீங்க இருந்தது போதும் என்று சொல்லுவார். We have stayed in a very long disappointment time where a promise is not going to happen. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வாக்குத்தத்தம் நடக்காம அது ரொம்ப தாமதமாயிருது, அதுக்கு நம்ம காத்திருக்கிற நாட்கள் உண்டு. அதுல நம்ம சோர்வடைந்து விடுகிறோம். Now it's time to move. God is telling it's time to move forward. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ முன்னேறி செல்லக்கூடிய நேரம் இது என்று சொல்லுகிறார். So for us also, sometimes in our life we are very comfortable. The people around us, the family, the situation, the jobs, like that. சில நேரங்களிலே நம்முடைய வேலையிலே, நம்முடைய சூழ்நிலையிலே, நம்முடைய வீட்டிலே, நம்முடைய குடும்பத்தாரு கூட அவங்களோடு கூட வசதியாக நாம் இருந்திருக்கிறோம். And we don't want to go like now leaving our parents or leaving that job or leaving the place, sometimes leaving the church. Some people comfortable coming to church, some people are not comfortable to coming to church. சில நேரத்திலே நான் பெற்றோரோடு கூட இருப்போம், நீண்ட நாட்கள் அவர்களோடு கூட இருந்து அதுதான் வசதி மாதிரி நமக்கு இருக்கும். அங்கிருந்து நம்ம போக முடியாம வேலையில எந்த வேலையில நமக்கு சொகுசா இருக்குதோ அந்த வேலையில நம்ம இருக்கணும்ன்றது தான் நம்ம நினைச்சுக்குவோமே தவிர நம்ம முன்னேறி செல்ல மாட்டோம். சில நேரத்துல சபைக்கு வருகிறவர்களும் அப்படிதான், அவங்க எங்க வசதியா இருக்கோ அந்த இடத்துல அவங்க இருந்துக்குவாங்க, அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க செல்ல மாட்டாங்க. So sometimes people won't like the church. They say I'm not comfortable with this church and they'll go to another church. சில நேரத்துல சபைக்கு வர்றவங்க எனக்கு இந்த சபை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இல்ல, சபை பிடிக்கல அப்படின்னு கூட அவங்க சொல்லிட்டு வேற சர்ச்சுக்கு அவங்க போயிடுவாங்க. So we all have this mindset, all the time. எல்லா நேரத்திலும் இந்த மைண்ட் செட் நமக்கு இருக்கும். But I want to tell us, comfortable is always very dangerous, that it keeps away to obey God, to seek God. தேவனை தேடவோ தேவனுக்கு கீழ்ப்படியவோ இந்த வசதியான வாழ்க்கை வந்து அது நம்ம விட்டு தூரமாய் வைத்து விடுகிறது. Just imagine you when you have everything in life, everything is comfortable, we won't pray, we won't read Bible, we won't see God. எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு, எல்லாம் ஒண்ணுமே ஒரு குறையும் கிடையாதுப்பா, எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னா தேவனை தேடுறதை விட்டுருவோம், வேதம் வாசிக்கிறதெல்லாம் நம்ம விட்டுருவோம். So God is telling, move from the comfortable place. ஆனா ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்றாரு நம்மளை பார்த்து, அந்த வசதியான வாழ்க்கையில இருந்து கொஞ்சம் வெளியே வாங்க. So when you see an aeroplane, when it stands, it's comfortable in standing, but when it rise, in all the situation, the wind blows, when it flies, we can see how it is huge and all. நீங்க பாருங்க, ஒரு விமானம் வந்து நிற்கும் போது அது நிற்கிறது, அது கம்ஃபர்டபுள் தான். ஆனா பறக்கும் போது காற்று எதிர்க்க அடிக்கும் போது எல்லாம் இதாகும் போது அது பறக்கும் போது அது எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க. So Israelites people also, they were like, God's presence was there, food was there, everything was there, they don't want to move from there. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் அங்கே இருந்தது, அங்கே உணவு கிடைத்தது, அதனால அங்கிருந்து அவங்க முன்னேறி செல்ல, அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்ல அவங்க விரும்பல. So the problem was that they were staying in that place that was no longer God's destination for them. ஆண்டவருடைய அந்த இலக்கு அதை அடைய முடியாம அவங்களுக்கு போனது. Sometimes the place that was right for yesterday becomes a limitation for tomorrow. Yesterday is okay, God is telling us to stay, but tomorrow we should move. For that we should be ready. நம்ம ஆண்டவர் நேத்து நீ இருந்தது போதும், இன்னைக்கு திடீர்னு புறப்பட்டு போ அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அதுக்கு ஆயத்தத்தோடு இருக்கணும். So here we see God says, you have stayed here long enough,
Now move forward. இங்கே ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ ரொம்ப நாள் இந்த இடத்துல இருந்துட்ட, அதனால நீ முன்னேறி செல் அப்படின்னு ஆண்டவர் So சொல்லுகிறார். turn to your neighbor and say, move forward. உங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, கொஞ்சம் முன்னாடி போங்க. Don't stay in a comfortable place. வசதியான இடத்துல இருக்காதீங்க, கொஞ்சம் முன்னாடி போங்க. முன்னாடி வாங்க. It's easy. Amen. So first points I want to say, come out that what is familiar to you. உங்களுக்கு எது பிரபலமா இருக்குதோ அதுல இருந்து முதல்ல வெளியே வாங்க. அதான் முதல் குறிப்பு. So in Genesis chapter 12 verse 1 we see Abraham. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே ஆபிரகாமை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். So God said to Abraham, go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு சொல்றாரு, நீ உன் இனத்தை விட்டு, உன் தேசத்தை விட்டு, உன் தகப்பனை விட்டு நீ நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போ என்று சொல்லுகிறார். Just imagine he is with so much a bunch of people who is comfortable, familiar to him. அவருக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆட்கள், அவருக்கு வசதியா இருந்த ஆட்கள், அவருக்கு எது வசதியா இருக்கோ அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கிற அவர்கிட்ட ஆண்டவர் சொல்றாரு. So in our language you speak Kannada or you speak Tamil, you all speak the same language. You eat food, and the culture is not different. Everything is familiar and everything is comfortable for him. இனத்து கூட இருக்கும்போது அவருக்கு எல்லாமே பிரபலமா இருக்கும், எல்லாம் தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க, அவருக்கு எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், வசதியா இருக்கும். So God is telling him to just leave all that thing and just move forward. ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு சொல்றாரு, இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு முதல்ல நீ நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்றாரு. Why God can bless why keeping him in that land? அங்கேயே வச்சு ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதிக்கலாமே, ஏன் ஆண்டவர் அவனை போ சொல்றாரு? Because he was worshipping the idol. ஏனென்றால் அவன் விக்கிரக ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தவன். The culture is also that was like that. அந்த கலாச்சாரமும் அங்கே அப்படித்தான் இருந்தது. So sometimes God spoke to him, everything was fine, but in the middle, if God is not doing what to say, he gave the promise that I will bless you and increase you. It was so many years, right? ஆமா, ஆண்டவர் உன்னை நான் ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன்னு சொல்லி அது ரொம்ப நீண்ட நாட்கள், நீண்ட ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. When he stayed in that land, he would have gone to the idol worship. அவன் அந்த இடத்திலேயே இருந்திருந்தான்னா அந்த தேசத்துல அவன் அந்த விக்கிரக ஆராதனை செய்யறவங்கள கூட போயிருப்பான். Or otherwise his father also is like they were doing the idols, they were creating the idols. அவங்க பாருங்க, அவங்க தகப்பனார்லாம் அந்த சிலையை செய்கிறவங்களா இருந்தாங்க, அந்த விக்கிரகத்தை செய்கிறவர்களா அவர்கள் இருந்தார்கள். And God want us to not stay in that the negative culture. Things, that culture, he want to come out of that. அந்த எதிர்மறையான இடத்துல அந்த கலாச்சாரத்துக்குள்ள அவன் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அதிலிருந்து இருந்து வெளியே வர சொல்றாரு. So it is very tough to leave the nation and the people that he is very familiar. தேசத்தையும் ஜனங்களையும் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஆட்களையும் விட்டு போறது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கும். When I say, please imagine yourself that you are in that place and you can understand easily. ஆபிரகாமை நாம் கத்தி சொல்லும்போது நீங்க ஆபிரகாம் இடத்துல இருந்து கற்பனை செய்து பாருங்கள். That leaving I know two sisters, they left their parents and their land and came here to work. இங்கே வேலை செய்வதற்காக எனக்கு தெரிஞ்ச 2 சகோதரிகள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய பெற்றோர் எல்லாரையும் விட்டுட்டு இங்கே வந்து வேலை செய்கிறார்கள். So it is very tough, you can't go and speak to people, you can't find people very familiar. அந்த தேசத்திலிருந்து அந்த பட்டணத்திலிருந்து விட்டுட்டு இந்த பட்டணத்துக்கு வந்த உடனே இங்கே இருக்கிறவங்க தெரிஞ்ச ஆட்கள் இருக்க மாட்டாங்க, அவங்ககிட்ட பேசுறதும் அவங்ககிட்ட பழகிறதும் கொஞ்சம் கடினமான சூழ்நிலையா இருக்கும். Even to trust someone, மற்றவங்களை நம்புறதும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பாருங்க. So here God is telling, he didn't give the map, he told Abraham to just go. ஆண்டவர் பாருங்க, இங்க ஆபிரகாமுக்கு ஒரு மேப்பை கொடுத்து நீ எங்க போகணுன்ற திசையெல்லாம் காமிச்சு அவனை அனுப்பல,
அவர் சொன்னார், நான் காண்பிக்கிற இடத்துக்கு நீ போ அப்படின்னாரு. And Abraham did that. He left his family, his language, his comfortable, everything he left and he went. ஆபிரகாம் ஆண்டவர் சொன்னது போலவே செய்தான். அவன் இனத்தை, அவன் தேசத்தை, அவன் என்னெல்லாம் வசதியா அவனுக்கு இருந்துச்சு அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு புறப்பட்டு போனான். And he trusted God fully. ஆண்டவரை முழுமையாக நம்பினான். So what we learn the lesson from here is faith always begins where comfortable is the end. Comfort's எங்கே end. வசதியான ஒரு காரியங்கள் முடிவடைகிறதோ அங்கேதான் விசுவாசம் ஆரம்பிக்கிறது. So you cannot enter a new season while holding tightly to the old season. பழைய காலத்தையே குறித்து அதையே பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தா புதிய காலங்கள் நமக்கு கிடைக்காது. Sometimes we ask God, Lord, give me the whole plan. You tell me what is my future, what I am going to do. சில நேரத்துல நம்ம போய் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம், ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையினுடைய முழு சரித்திரத்தையும் நீங்க சொல்லிருங்கப்பா அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம கேட்கிறவர்களா இருப்போம். But God is telling, just take one step for me. ஆனா ஆண்டவர் நம்மை எனக்காக ஃபர்ஸ்ட் முதல் படி எடுத்து வை அப்படின்னு சொல்றாரு. I want to tell one story I heard last week. One woman of கடந்த God. வாரத்திலே ஒரு கதையை நான் கேட்டேன். One woman of God was telling about the oyster. You know oyster and the sirpi and the இதுக்குள்ள இருக்குள்ள. Can you show the image please? This is one. You know how it is formed? Pearl. அது மேல இருக்குது என்னது? அது ஓடு. சிற்பிமா. சிப்பி. சிற்பி I don't know. சிற்பி இல்ல. சிற்பினா அது செதுக்குறவங்க. இது சிப்பி. Okay. Anything. Okay. You know how it is formed? The pearl, how the pearl becomes something like very valuable. இந்த வைடூரியமா pearl முத்து இந்த முத்து ரொம்ப விலை உயர்ந்த ஒன்றாய் இருக்கிறது. So you know how it is formed? One tiny sand, it enters into that oyster. ஒரு சின்ன அந்த மண்ணு அந்த சிப்பிக்குள்ள போகும்போது இது உருவாகிறது. And what it do, the oyster will do, it will it tries to put it out. இந்த சிப்பி என்ன பண்ணுன்னா அந்த முத்து இருக்கு பாத்தீங்களா, முத்து சேர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மண்ணு மாதிரி போகும் பாருங்க, அதை வந்து வெளியே தள்ள முயற்சி செய்யுமா. But it won't come outside. It will go round and round inside it. ஆனா அது வெளியே போகாது, அது சுத்திட்டு அதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும். So what oyster will do, it will also produce some dirt and form the outer surface. ஆனா இந்த சிப்பி என்ன பண்ணுமா, அதுவும் ஒரு தூசியை அது உருவாக்கி வெளியில இருக்கிறதுல ஃபார்ம் பண்ணுமா. அதை தள்ளுறதுக்கு முயற்சி பண்ண அதை தள்ளுறதுக்கு அது ஒரு என்ன சொல்றது, காத்து அந்த என்ன சாண்ட் தூசி எல்லாத்தையும் அதுக்கு மேலே தள்ளி விடுமா. ஆனால் அது போகாது. இட் வில் ஃபார்ம் அகெயின் அண்ட் அகெயின் த லேயர் அகெயின் அண்ட் அகெயின். அது என்ன தள்ளினாலும் போகாது, அது அதுக்குள்ளேயே தான் மறுபடியும் சுத்திட்டே இருக்கும். ஆஃப்டர் மந்த்ஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் இயர்ஸ் இட் இஸ் லைக் திஸ். சில வருடங்கள் சில மாதங்கள் கழித்து இது இப்படி இருக்கும். ஸோ whatever the irritation is there, it's still forming a nice thing. என்ன இரிட்டேஷன் இருந்தாலும் அது நல்ல காரியத்தை தான் உருவாக்குது பாருங்க. What I'm telling is sometimes the uncomfortable situation, God will make you like this so valuable in life. சில நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில வசதி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைகள் நமக்கு ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் அந்த வசதி இல்லாத சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் நம்மை இப்படித்தான் மாற்றுவார். Amen. Amen. It can be uncomfortable there staying, but after years it is very valuable. அங்கே அந்த சிப்பிக்குள்ள இருக்கிற அந்த முத்து அது அங்கே வாழ்றதுக்கு அதுக்கு வசதியான இடம் கிடையாது. ஆனால் பல வருடங்கள் கழித்து அந்த முத்துவினுடைய மதிப்பு மிக விலை உயர்ந்ததாய் மாறுகிறது. So your discomfort can produce a character, the patience that God is want to change in your life. நம்ம வாழ்க்கையில அப்படிதான் இப்படி
வசதியா இல்லாத வாழ்க்கைகள் எப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில பொறுமை, சாந்த குணம் இது எல்லாவற்றையும் உற்பத்தி செய்யும். So don't waste the uncomfortable days that God is guiding us in ways. ஆண்டவர் நம்மை நடத்துகிற இந்த வசதி இல்லாத வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் புலம்ப வேண்டாம். So even the eagle when it when it lays egg, after it becomes one certain period, the mother pushes the bird down. கழுகு முட்டையிட்டு அந்த முட்டையிலிருந்து அந்த கழுகு குஞ்சு பொரித்த உடனே அந்த கழுகு, தாய் கழுகு என்ன செய்யுமா, அந்த 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 பிள்ளைங்களை, அந்த குஞ்சுகளை அதே தள்ளி விடுமா, நீ போ அப்படின்னு தள்ளி விடுமா, அது பறக்கிறதுக்காக. Before that it is comfortable there in the nest, it goes and bring food, everything is coming there. வசதியா அந்த கழுகு குஞ்சுகள் அந்த கூட்டுக்குள்ள, அந்த கூடு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த நெஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது அதுக்கு தாய் கழுகு என்ன செய்யும், நல்ல உணவெல்லாம் கொண்டு வந்து அதை வசதியா கம்ஃபர்டபுளா பார்த்துக்கும். But one period of time it pushes away. It looks cruel, but the mother wants bird to fly and grow. அந்த கழுகை, அது தாய் கழுகு தன்னுடைய குட்டிகளை அது தள்ளும்போது அது பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கொடூரமாக தான் இருக்கும், ஆனால் அது அந்த கழுகுக்கு நல்லது தான் செய்யுது. Sometimes God pushes us out not because he wants us to hurt us. சில நேரத்தில் ஆண்டவரும் நம்மை அப்படிதான் சில நேரத்தில் தள்ளி விடுவார். அதுக்கு காரணம் அது நம்மை காயப்படுத்துவதற்காக அல்ல. But because he knows what we can become in future. நாம் எதிர்காலத்திலே என்னவாய் மாறப் போகிறோம் என்பதை அறிந்தே அவர் நமக்கு அப்படி செய்கிறார். So in 2 Corinthians chapter 5 verse 7 we see we walk by faith and not by sight. 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறது. So by faith Abraham stepped forward. விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் முன்னேறி சென்றார். So God, what you ask God that Lord, your ways, I want to understand your ways and I want to step forward. ஆண்டவரே உம்முடைய வழிகளை அறிந்து கொண்டு நான் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடத்திலே நீங்கள் கேளுங்கள். Amen. Second point is move beyond your fear. உங்கள் பயத்தை விட்டு நீங்கள் முன்னேறி செல்லுங்களா. So in Matthew chapter 14 verse 28 and 29 we see about Peter. மத்தேயு 14ஆம் அதிகாரம் 28 29 வசனங்களிலே நீங்கள் பார்க்கும்போது பேதுருவை குறித்து அதில் நாம் பார்க்கிறோம். Peter didn't stay in a boat. Boat is very comfortable, but he don't want to stay in that boat. அந்த படகு ரொம்ப வசதியானது தான், ஆனால் அவன் படகுல இருக்க அவன் விரும்பவில்லை. The boat was familiar to him. The boat was very safe for him. அவனுக்கு அந்த படகு தான் ரொம்ப, மீன் பிடிக்கிறவன் இல்லையா, அந்த படகு அவனுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பான ஒன்று, அது அவனுக்கு பிரபலப்பட்ட ஒன்று. The boat was very comfortable to him. அந்த போட் ரொம்ப அவனுக்கு வசதியா இருக்கும். But when he saw Jesus walking on the sea water, he also want to come down. அவன் இயேசு கிறிஸ்து தண்ணீர் மேல நடந்ததை பார்த்தவன அவனும் கீழே இறங்கி நடக்கணும், தண்ணீர் மேல நடக்கணும்னு விரும்புகிறான். In that verse it says, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. அந்த வசனம் சொல்லி இருக்கிறது, ஆண்டவரே இது நீரே ஆனால் இந்த தண்ணீரில் நான் நடந்து வர எனக்கு கட்டளையிடும் என்று சொல்லியிருக்கு. All the disciple was there, right? எல்லா சீஷர்களும் அங்க இருந்தாங்கல்ல. But only Peter, he wanted to just go forward without the fear. பேதுரு மாத்திரம் தான் பயத்தை தாண்டி அங்கே அந்த படகை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான். Only he thought that I want to go to Jesus. அவன் மாத்திரம் தான் நினைச்சான் நான் இயேசு வண்டே கிட்டே சேர வேண்டும் என்று அவன் மாத்திரமே நினைத்தான். When I heard Pastor John Jebra, he wrote the song, right? Tudigal Oyadu. He was telling about that story. It was really nice to hear. It was connected to my story message. அந்த அவரு ஜான் ஜெபராஜ் அவர்கள் எழுதிய பாடல் துதிகள் ஓயாது என்ற பாடல், அவர் அந்த பாடலினுடைய அந்த கதைகளை சொல்லும்போது
அது இந்த பிரசங்கத்துக்கு கொஞ்சம் மேட்ச் ஆற மாதிரி இருந்துச்சு. And when you see that stance, the Peter was very familiar, he know to swim, but also he was drowning in the water. பேதுருக்கு நல்ல நீச்சல் அடிக்க தெரியும், ஏன்னா மீன் பிடிக்கிறவன் தானே, கடலுக்குள்ள நீச்சல் அடிக்க தெரியும். ஆனாலும் அவன் பாருங்க அந்த தண்ணீர்ல மூழ்கக்கூடிய நிலை அவனுக்கு வந்து விட்டது. He knows that God will put his hand and he will take him. அவனுக்கு ஒண்ணே தான் தெரியும், கர்த்தர் கரம் நீட்டி அவனை தூக்கி வெளியே எடுப்பார் என்பதை அவன் நம்பினான். So that song was really touching my heart closely. அந்த பாடல் என்னுடைய இருதயத்தை ஆழமாக தொட்டது. Peter experienced something they never others didn't experience. பேதுரு அனுபவித்த மாதிரி மற்றவர்கள் அனுபவிக்கவில்லை. Sometimes we have fear to go forward. Going forward is fine, but we don't know where to go, what to do, and all this confusion we have. சில நேரத்தில் முன்னேறி செல்வதற்கு நாம் பயப்படுவோம், எங்கே போவது என்ன செய்வதுன்ற குழப்பங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதுனால முன்னாடி அடி எடுத்து வைப்பதில்லை. So sometimes our greatest failure, the enemy is that we fear. சத்துருவை பார்த்து சில நேரத்தில் நாம் பயப்படுவோம். Because that is fear is a failure for us sometimes. அந்த பயம் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில தோல்வியை கொண்டு வந்துவிடும். In my life, so in my life also I had so much of fear to go forward. என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நான் முன்னேறி செல்வதற்கு எனக்கு மிக பயமாக இருந்தது. Whatever step I take, I always have so many questions in my mind, like whether I will pass or fail, whether it will succeed, whether I will go or not, how my life would be, like that. நான் எந்த படி எடுத்து வைத்தாலுமே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். நான் பாஸ் ஆவனா, நான் ஃபெயில் ஆவனா, என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா, எனக்கு ரொம்ப பயமாகவே இருக்கும். But when I started to have faith and trust God, the fear was like going down. நான் ஆண்டவரை நம்பி ஆண்டவர் மேல நான் முழு நம்பிக்கை வச்ச உடனே இந்த பயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என் வாழ்க்கையில குறைந்து கொண்டே வந்தது. So when I come out of the comfortable place where I was staying in my home and I went out for a hostel life, it was very uncomfortable for me, and I was like crying every day, how when I will go to my home, like எங்க வீட்ல நான் ரொம்ப வசதியா நான் வாழ்ந்துட்டு நான் ஹாஸ்டலுக்கு போய் சேரும்போது நான் தினசரி நான் அழுவதுண்டு, நான் எப்பதான் வீட்டுக்கு போவேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி. But God make my character different where I stayed in hostel. He prepared me for the future. நான் எங்கே அந்த விடுதியிலே நான் தங்கி இருந்தேனோ அதில் என்னை ஆண்டவர் உருவாக்கினார். அது என்னுடைய எதிர்காலத்துக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது. So for you also I encourage you all that don't fear. God is always on your side, and when you take one step, God will lead you. நீங்க எப்பவுமே பயப்படாதீங்க. நீங்க ஒரு படி எடுத்து வச்சா ஆண்டவர் உங்க பட்சத்தில் இருக்கிறார், அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். So when you see that butterfly, before that it stays in one cocoon, right? இந்த பட்டாம்பூச்சை பார்த்தீங்கன்னா அது பட்டாம்பூச்சி ஆவதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு கூடு மாதிரி கட்டி அதில் உட்காந்துருக்கும். So long it will stay there. It is not comfortable staying in one place. ஒரே இடத்துல ரொம்ப வருஷமா அது அதிலேயே இருக்கும். அது அதுக்கு வசதியான இடம் கிடையாது. When it comes out, it develops its character. It's changing its shape, everything. அது வெளியே வரும்போது அதனுடைய வடிவத்தை அது மாற்றிக்கொண்டு அதனுடைய குணாதிசயங்களே மாறிவிடும். So there are so much of struggles in life that God allows because he wants us to develop our faith. He wants to strengthen us in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில சில போராட்டங்கள் இருக்கிறது. அதுக்கு காரணம் அவர் நம்மை உருவாக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். And one thing I want to say is, please don't pray that God please take away this, please take away these struggles, pain, everything like that. ஆண்டவரே இந்த வலியை எடுத்து போடும், இந்த போராட்டத்தை எடுத்து போடும் என்று சொல்லி ஜெபிக்காதீர்கள். Sometimes pray, God strengthen me through the struggles. ஆண்டவரே இந்த போராட்டத்தில் என்னை பலப்படுத்தும் என்று ஜெபியுங்கள். So because what feels like pressure today may become the strength
you need tomorrow. நாளைக்கு இன்னைக்கு எதை நீங்க ப்ரெஷரா ஃபீல் பண்றீங்களோ அந்த ப்ரெஷர் நாளைக்கு உங்களுக்கு அது பலனாய் மாற வாய்ப்புகள் உண்டு. So many believers said to me like, in this struggle, in this temptation, in this problem, I became strong. இந்த சூழ்நிலையில இந்த பிரச்சனையில நாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு என்கிட்ட விசுவாசிகள் சொன்னது. Even me, I am very emotional. I always speak so much of negative than positive words. நான் பாசிட்டிவா பேசுறத காட்டிலும் நான் எப்பவுமே என் வாயிலிருந்து நெகட்டிவான வார்த்தைகள் தான் நான் எப்பவுமே பேசுவதுண்டு. But when the problems, the struggles came to my life, it was really God prepared me very well that I can speak very positive today also. என் வாழ்க்கையில போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் வந்தபோது அந்த போராட்டத்தின் பிரச்சனையின் நடுவே கர்த்தர் என்னை உருவாக்கினதின் மூலம் இன்றைக்கு நான் நேர்மறையான வார்த்தைகளை நான் பேசுகிறேன். Just imagine that when we went for the audio, the audio விசாரணைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, enquiry, I was only one girl standing there. அந்த ஆர்டிஓ விசாரணைக்கு நான் போகும்போது நான் ஒரே ஒரு பெண் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தேன். Some people know that I have fear in talking also. It won't come properly. எனக்கு பேசுறது சரியாவே வராது. அதனால உங்களுக்குலாம் அது தெரியும். எனக்கு பேச கூட சரியா வராது. தமிழ்ல சொன்னா சொதப்பிரும். எது பேசினாலும் சொதப்பிரும், வெளியே சரியா வராது. இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க பாப்போம். தமிழ்ல சொல்றது சொல்லிட்டியே. So see, when I speak with someone, sometimes it will get flop, சொதப்பிரும். ஆனால் அந்த அவ்வளோ ஜனங்களுக்கு முன்ன எல்லாம் ஆண்களாக இருப்பாங்க, போலீஸ் இருப்பாங்க, ஆர்டிஓ இருப்பாங்க. அங்கே நின்று நான் அப்படி நின்னதே இல்லை. நான் கிளாஸ்லேயே நின்று செமினார்லாம் எடுத்ததில்லை. அன்றைக்கி லீவ் போட்டுருவேன். RDO was there, men's was there, police was there, and in that place I doesn't know to talk, but in that place I talked. But God gave me courage. ஆண்டவர் எனக்கு தைரியத்தை கொடுத்தார். When in that struggle time, அந்த போராட்டத்தின் வேளையில, so God gave me strength to stand and speak there clearly. ஆண்டவர் எனக்கு பலன் கொடுத்து அந்த இடத்துல நின்னு தெளிவாக பேச ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார். When someone is talking, all will shout. When I talk, all will be silent. எல்லாரும் மத்தவங்க பேசும்போது எல்லாரும் கூச்சலிடுவாங்க. ஆனா நான் பேசும்போது எல்லாரும் அமைதியா இருப்பாங்க. So audio will just hear what I say. நான் என்ன சொல்றேனோ அது அந்த ஆர்டிஓ அம்மா அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். And after everyone went, she called me and she said, "You're very a strong woman. Stand like this." அந்த எல்லாரும் போனோடனே அந்த ஆர்டிஓ அம்மா என்னை கூப்பிட்டு, நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங் உமனா இருக்கிற, நீ இப்படியே இரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. When I was like going, my leg was shaking, but it was very happy to hear that. அங்கே போகும்போது என்னுடைய பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஆட்டம் கொடுத்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் தைரியம் மாதிரி நான் வெளியே காண்பித்து கொண்டேன். So in this problem, I'm very happy. I thank God. Today also, even today, every day, I'm telling thank you, Lord, for this struggle. இந்த பிரச்சனைக்காக, இந்த போராட்டத்துக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். ஏன் என்று சொன்னால் அந்த பிரச்சனையின் மூலமாக ஆண்டவர் எனக்கு நிறைய காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். To speak positive, to encourage others, நேர்மறையாக பேசுவதற்கு, மற்றவர்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு, மற்றவர்களுக்காக நீதிக்காக நிற்பதற்கு எனக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறார். And even today, I feel very light when I go to that place. Because amma veedu mari aichu. Very good. No, every time I go, I just talk and come boldly. இப்போ நான் அடிக்கடி போய் அங்கே தைரியமாக பேசுகிற அளவுக்கு ஆண்டவர் என்னை வைத்து இருக்கிறார். அது எனக்கு மாமியார் வீடு மாதிரி அல்ல, அது எனக்கு அம்மா வீடு மாதிரி இருக்கிறதுனால நான் எளிதாக போய் அங்கே நான் பேசிவிட்டு வர அது எனக்கு ரொம்ப எளிதாக மாறிடுச்சு. If the problem didn't come, I will stay with fear, with negative words.
இந்த பிரச்சனை வரலன்னு வச்சிங்களேன், நான் இன்னும் எதிர்மறையான காரியங்களை குறித்தே பேசியிருப்பேன், இன்னும் பயந்து கொண்டே தான் இருந்திருப்பேன். So I thank God for the situation. அந்த சூழ்நிலைக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். So you also thank God for the situation that is uncomfortable to you. உங்க வாழ்க்கையில வசதி இல்லாத அன்கம்ஃபர்டபுள் சூழ்நிலைகள் இருந்ததுன்னா அதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. And that it will be a miracle. When Peter stepped down, he saw a miracle there. பேதுரு முன்னேறி சென்ற உடனே அங்கே ஒரு அற்புதத்தை பேதுரு கண்டான். We won't stay in that struggle time. We won't stay long in that place. போராட்டத்திலே பிரச்சனையிலே நீங்க ரொம்ப நாள் அதே இடத்துல நீங்க இருக்க போவது அல்ல. God has a beautiful destination and a beautiful future for you all. ஆண்டவர் உங்களுக்காக ஒரு அழகான எதிர்காலத்தையும் அழகான இலக்கையும் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். So move forward. முன்னேறி செல்லுங்கள் without fear. பயம் இல்லாமல். So third point, step into God's purpose. மூன்றாவது காரியம், ஆண்டவருடைய நோக்கத்துக்குள்ளாக முன்னெடுத்து வையுங்கள். When God calls Moses, he gave so many excuses. ஆண்டவர் மோசேவை அழைக்கும்போது அவன் பல சாக்குப்போக்குகளை சொல்லுகிறான். He said, I can't speak, I'm afraid, I won't believe, people won't believe me, all these things. நான் எனக்கு பேச தெரியாது, எனக்கு பயமா இருக்குது, அந்த ஜனங்க நான் சொல்றதெல்லாம் நம்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு சாக்குப்போக்க மோசே சொன்னான். God never asked Moses to be confident. ஆண்டவர் மோசேவை நம்பிக்கையோடு இருக்க சொல்லவில்லை. He asked him to be available for his purpose. அவருடைய நோக்கத்துக்காக மோசேவை அவைலபிளா இருக்க சொல்றாரு. God doesn't call the qualified, right? We always listen to this phrase. ஆண்டவர் தகுதியுள்ளவர்களை தெரிந்து கொள்வதில்லை, அழைப்பதில்லை. நாம் இதை அடிக்கடி கேட்டிருக்கிறோம். He qualifies the called. அவன் அழைத்து பின்பு தகுதிப்படுத்துகிறவர். So in Esther we see chapter 4 verse 14, Esther was in a position of comfortable and influenced person. எஸ்தர் 4ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் எடுத்து வாசிக்கும்போது எஸ்தர் அவர் இருந்த அந்த பொறுப்பிலே அவர்கள் ரொம்ப வசதியாக பிரபலமா அத இன்ஃப்ளூயன்ஸ் செல்வாக்குள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். She was a queen. அவள் ஒரு ராணியாக இருந்தாள். But her people were in danger. ஆனால் அவர்களுடைய ஜனம், சொந்த ஜனம் ஆபத்தில் இருக்கும்போது The Mordecai told her, and who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. ஆனால் மொர்தெகாய் சொல்லும்போது சொல்றார், இந்த மாதிரி ராயலான அந்த பொசிஷனை விட்டு எப்படி நீ வெளியே வந்தாய் என்று சொல்லி. No, please read chapter 4 verse 14. Please read Tamil. Chapter 4 verse 14 in Tamil. Esther had a choice to stay in kingdom. அங்கே ராஜ அரண்மனையிலேயே இருக்கிறதுக்கு எஸ்தர் ராஜாத்திக்கு வாய்ப்பு இருந்தது. But she couldn't remain silent and she want to protect others. அந்த சொந்த ஜனங்களை அவர்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள். So what she is thinking that she stepped into God's purpose and she is thinking that why God has placed me in this place. அவர்கள் ஆண்டவருடைய நோக்கத்துக்கு நேராக அடி எடுத்து வைத்து, ஆண்டவர் ஏன் எனக்கு இந்த பதவியை இந்த பொறுப்பை கொடுத்து இங்கே வைத்திருக்கிறார் என்பதை அவள் அறிந்திருந்தாள். So can you read that chapter 4:14? நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாய் இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்போம். இருக்கலாமே. So God reminded her that you are in that position where you should help. ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு நீ இருக்கிற அந்த நிலையில, நீ உதவி செய்கிற நிலையில இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னார். So she stepped beyond the comfort. அவள் அந்த வசதியான வாழ்க்கையை தாண்டி அவள் உதவி செய்கிறார். So without appointment she can't even see the king. Even the queen should not see. அவன் ராணியா இருந்தாலுமே ராஜாவை பார்க்கிறதுக்கு
அனுமதி இல்லாமல் போக முடியாது. If they go suddenly, they have so many punishment. Even they can kill them. அனுமதி இல்லாம போனா அவங்களுக்கு நிறைய தண்டனைகள் உண்டு. ஏன் கொலை கூட செஞ்சிருவாங்க. So in that position, Esther stepped forward without fear. She wanted to do God's purpose in her life. அந்த நிலையிலே அவள் பயம் இல்லாமல் ஆண்டவர் அவர்களை வைத்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற எஸ்தர் ராணி விரும்பினாள். So in one verse it says that நான் செத்தாலும் சாகிறேன், I perish. She is telling, I perish. நான் அழிந்தாலும் அழிகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். So and God used her to save so many people. ஆண்டவர் பல ஜனங்களை காப்பாற்றுவதற்கு அவரை பயன்படுத்தி கொண்டார். So sometimes your position is not only for your comfort, it may be for God's purpose. சில நேரத்திலே உங்களுடைய அந்த பதவி, அந்த பொறுப்பு, அது ஆண்டவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக இருக்கும். அது உங்களுக்கு வசதியான வாழ்க்கைக்காக அல்ல. God may have placed you in the family where you are, in that workplace, in school, in neighborhood, or in church, or any type of places. ஆண்டவர் உங்களை எந்த மாதிரியான இடத்தில் வைத்திருந்தாலும், அது சபையா இருக்கட்டும், அது பள்ளிக்கூடமா இருக்கட்டும், அது கல்லூரியா இருக்கட்டும், அது வேலை ஸ்தலமா இருக்கட்டும், எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அவர் உங்களை கம்ஃபர்டபுளான நிலையில் வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும். Not simply for yourself, உங்களுக்காக மாத்திரம் அந்த இடத்துல உங்களை வைக்கல, but so that someone else can experience God's through you. உங்கள் மூலமாக சிலர் ஆண்டவரை அனுபவிப்பதற்காக உங்களை அந்த நிலையில் வைத்திருக்கிறார். Amen. Amen. You are like a seed planted inside the soil. மண்ணுக்குள்ள புதைச்சு வைக்கப்பட்ட ஒரு விதை போல நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். It is closed and protected. It won't grow. If it is closed and protected, it won't grow. அது மூடி வைக்கப்பட்டிருந்தால் அது வளரவே வளராது. It will never become a tree. அது ஒரு மரமாக வளரவே முடியாது. So what the seed should die, that the outer part should remove. அந்த விதையில் இருக்கிற அந்த வெளி பகுதி வந்து ரிமூவ் ஆக வேண்டும். They must go into the soil where sometimes it's not good for it. அது மண்ணுக்குள்ள அது வேர் விட வேண்டும். Sometimes it faces darkness, there is no sunlight there. அங்கே சில நேரத்தில் சூரிய ஒளி இல்லாமல் அங்கே அந்த இருட்ட பார்க்கும் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும். But when you see the days after days, you can see the growth, it comes out of that. ஆனால் நாளுக்கு நாள் போக போக அந்த அது வளர்ந்து வெளியே வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். Sometimes we feel that we are buried, we are very the situation are dark. நம்முடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை இருள் போன்று இருக்கிறதை நாம் உணர முடியும். சில வேளைகளிலே நாம் புதைத்து வைக்க சூழ்நிலைகளாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கும். But please I want to remind you that God is preparing you for the growth. ஆண்டவர் உங்களை ஒரு வளர்ச்சிக்காக ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் என்பதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். So it is okay that is comfortable place or it is not comfortable. வசதியான வாழ்க்கையா இருக்கட்டும், வசதி இல்லாத வாழ்க்கையா இருக்கட்டும், நீங்க எந்த நிலையில இருந்தாலும் God is speaking to you to step forward, to know without fear and to do God's purpose in life. பயமில்லாமல் ஆண்டவருடைய நோக்கத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில செய்வதற்கு நீங்கள் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். So ask the question yourself that what do I need to leave? நான் எதை விட்டுவிட வேண்டும் என்ற கேள்வியை நீங்கள் உங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். I want to ask yourself now that it is fear or it is old habit that I have, or unhealthy relationship that I have, or wrong mindset I have, or spiritual laziness that I have. எதை நான் விட்டுவிட வேண்டும் என்று நீங்கள் உங்களிடத்திலே கேட்கும்போது, நான் பயத்தை விட வேண்டுமா, பழைய பழக்கவழக்கத்தை விட வேண்டுமா, அல்லது என்னுடைய அந்த வலி நிறைந்த பல கடந்த காலத்தை நான் விட வேண்டுமா, அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அன்ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் விடணுமா, இல்லை ஒரு தவறான சிந்தனைகளை நான் விட வேண்டுமா, அல்லது என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நான் சோம்பேறித்தனமா இருப்பதை நான் விட வேண்டுமா என்பதை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாகவே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். Because we are staying long in that place. ஏனென்றால் அந்த இடத்திலே நாம் ரொம்ப நாள் நீடித்து விட்டோம். God wants us to move forward. ஆண்டவர் நம்மை முன்னேறி முன்னெடுத்து போக விரும்புகிறார். So second question is,
what do I need to step into? நான் எதற்குள் அடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று உங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். Maybe God is calling you to serve or pray or evangelize or forgive or start something new, to take responsibility. ஆண்டவர் உங்களை சேவைக்காக ஜெபிக்க அல்லது சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க, மன்னிக்க அல்லது ஒரு வேற விதமான பொறுப்புகளை நீங்கள் எடுக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Don't wait until you feel completely ready. நான் முழுமையா ஆயத்தமான உன்னதான் நான் வருவேன்னு சொல்லி நீங்க அதற்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள். So faith doesn't require that you know everything. எல்லாம் தெரியணும்ன்றதுக்கு விசுவாசம் கிடையாது. So faith requires that you trust the one who knows everything. எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற ஆண்டவரை முழுமையாக நம்ப வேண்டும் என்பதே விசுவாசம். So ask the question like, what I want to step into. எதற்குள் நான் அடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்ற கேள்வியை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். The third question I want to ask you, what is God trying to proceed in your life, in me or in your life? என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எதை உற்பத்தி செய்ய அவர் விரும்புகிறார் என்பதை நீங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். Maybe your difficult season is producing like patience. Maybe your waiting is producing like faith. உங்களுடைய அந்த உற்பத்தி செய்கிற காலம் ஒரு கடினமான காலமாக இருக்கலாம். நீங்கள் பொறுமை இழந்திருக்கலாம். சில நேரத்தில் உற்பத்தி செய்வதற்கு ரொம்ப தாமதமாக காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்திருக்கலாம். விசுவாசத்தை நீங்கள் இழந்திருக்கலாம். Maybe your rejection is producing strength. உங்களுடைய ரிஜெக்ஷன் அது ஸ்ட்ரென்த்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Maybe your pressure is producing your character. உங்களுடைய அந்த அழுத்தம் உங்களுடைய குணாதிசயத்தை உருவாக்கும், உற்பத்தி செய்யும். Maybe your uncomfortable season is preparing for a purpose that God have in your life. உங்களுடைய வசதி இல்லாத அந்த சூழ்நிலை ஆண்டவருடைய நோக்கத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில ஆயத்தம் பண்ணும். Amen. Amen. Like Jesus stepped into the world without thinking a single thing that I'm going to suffer and have pain. நான் பாட அனுபவிக்க போறேன், நான் வலி அனுபவிக்க போறேன் என்ற எந்த காரியத்தையும் யோசிக்காம ஆண்டவர் பூலோகத்துக்கு அடி எடுத்து வந்தார். Jesus left all the glory, the throne, and he came down for us. சிங்காசனத்தின் மகிமை எல்லாவற்றையும் துறந்து அவர் இந்த பூமிக்கு நமக்காக வந்தார். If Jesus had chosen the comfort life, he would have not come for you and me. ஆண்டவர் வசதியான சிங்காசனத்தின் வாழ்க்கையை அவர் யோசித்தார்னா நமக்காக பூமியில இறங்கி வந்திருக்க மாட்டார். But he chose comfort over calling of God in his life. ஆண்டவர் அவருடைய இயேசு அவருடைய வசதியான வாழ்க்கையை அவர் யோசிக்காமல் ஆண்டவருடைய அழைப்பை யோசித்து அவர் முன்னெடுத்து வந்தார். But so in our life also comfort says you stay here. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் வசதி என்ன சொல்லும்னா நீ இங்கே இரு அப்படின்னு சொல்லும். But faith says you go forward, move forward. ஆனா விசுவாசம் என்ன சொல்லும் தெரியுமா? முன்னேறி செல், அடுத்த படி எடுத்து வை என்று சொல்லும். Fear says that I will fail, I will not go beyond the step. Fear. பயம் சொல்லும் நான் எனக்கு இதுக்கு மேல அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க முடியாது என்று பயம் உங்களுக்கு சொல்லும். But faith says what if God succeeds is through me. ஆனா விசுவாசம் சொல்லும் ஆண்டவர் என் மூலமாக எதை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பார் என்று. And the world always says choose the easiest way. உலகம் எப்பவுமே சொல்லும் எது ரொம்ப சோம்பேறித்தனமான ஈஸியான வழியா இருக்கோ அதை நீ ஃபர்ஸ்ட் அதை சூஸ் பண்ணு என்று சொல்லும். But Jesus says just follow me. ஆண்டவர் இயேசு என்ன சொல்றாரு? Just follow me. என்னை பின்பற்றி வா என்று சொல்றார். Let's all rise to our feet and we pray now. May the Lord speak to us in this time. நாம் எல்லாரும் நாம் இடத்துல எழும்பி நின்று நாம் ஜெபிப்போம் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசினதற்காக. You have been stayed so long in one situation. ஒரே சூழ்நிலையிலே நாம் நீண்ட காலமாக தங்கிவிட்டோம். With fear you stayed so long. பயத்தில் நீண்ட நாட்களாக நாம் இருந்து விட்டோம். You stayed in disappointment so long. நாம் சில நேரத்தில் தோல்விகளிலே நீண்ட நாட்கள் இருந்து விட்டோம். And you stay long in past life.
நாம் கடந்த கால வாழ்க்கையிலே நீண்ட நாட்கள் இருந்து விட்டோம். But God is saying now come out of that. ஆண்டவர் இன்றைக்கு சொல்றார், நீ அதிலிருந்து வெளியே வா, Move forward. முன்னேறி செல், Step into my purpose. என்னுடைய நோக்கத்துக்குள் நீ அடி எடுத்து வை. As Abraham had left all the things. ஆபிரகாம் எப்படி எல்லாவற்றையும் விட்டு போகிறானோ அதே போல As Peter had one step and got the miracle. பேதுரு ஒரு அடி எடுத்து வைத்து அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டது போல As Esther had risked his life for God's purpose. ஆண்டவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற எஸ்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவள் அதை பணைய வைத்தாள். So your comfort may keep you safe, but faith will take you where God has called you. உங்களுடைய வசதி உங்களை பத்திரமான இடத்தில் வைக்கும், ஆனால் இந்த விசுவாசம் ஆண்டவருடைய அந்த அழைப்புக்கு நேராக உங்களை கொண்டு சேர்க்கும். So don't confuse yourself by being comfortable with where you are. நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறீர்களோ அந்த வசதியான இடத்தில் இருப்பதே தேவன் விரும்புகிறார் என்று நினைக்காதீர்கள். Please come out of that God shows the way. He is the way, the truth and the life. அவர் வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறார். அவர் காண்பிக்கிற வழியிலே நீங்கள் உட்பிரவேசியுங்கள். So all this question, please go to your home and just talk to yourself. நீங்கள் இந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டுக்கு சென்று உங்களுக்குள்ளாகவே நீங்கள் எழுப்பி பேசிக் கொள்ளுங்கள். So thank you Lord for this wonderful word you shared to us, Lord. இன்றைக்கு எங்களோடு கூட பேசின அற்புதமான வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். Lord, we are in a comfortable place where we don't want to move forward. நாங்கள் எங்கேயும் முன்னேறி செல்லாம நாங்க வசதியான வாழ்க்கையிலே நாங்கள் இருந்திருக்கிறோம். But Lord, please Lord, give us a courage and the faith to move forward for you. முன்னேறி செல்ல எங்களுக்கு தைரியமும் விசுவாசமும் எங்களுக்கு தருவீராக. To go spiritually, I want to move forward, Lord. ஆவிக்குரிய விதத்தில் நான் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் ஆண்டவரே. To have that beautiful destination, I want to move forward. ஆண்டவரே, அந்த அழகான இலக்குக்கு நாங்கள் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். Lord, show your way and the purpose that you have in our lives. ஆண்டவரே, நீர் எங்க வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிற வழிகளையும் அந்த நோக்கத்தையும் எங்களுக்கு காண்பியும். So thank you that you took all our fears and doubts. எங்கள் பயத்தை எங்கள் கேள்விகளை எல்லாம் நீர் நீக்கினதற்காக ஸ்தோத்திரம். And in this time forward we going to move forward for you, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் இந்த நாட்களிலிருந்து நாங்கள் முன்னேறி செல்ல நாங்கள் முயற்சி செய்ய போகிறோம். In the mighty you help us and you give us courage, Lord. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு தைரியத்தை தர உதவி செய்வீராக. In the mighty name of Jesus we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. Amen. ஆமென்.